આજે શિવરાત્રીનો પાવન દિવસ છે ત્યારે સૌ કોઈ હરિભક્તો મહાદેવની પૂજા કરે છે। મુંબઈ હોય કે દુનિયાનો કોઈ પણ ખૂણો આજના દિવસે ભગવાન ભોળાનાથના ભક્તો શિવજીને અચૂક પ્રાર્થના કરે છે। મુંબઈ અને મુંબઈની આસપાસ દાયકા નહીં પણ સદીઓથી આવેલા જૂના શિવના મંદિરો છે। આ શિવ મંદિરોનું મહત્વ અને ક્યાં આવેલા છે એ આજે હું ચાંદની અને મારી સાથે અમારા સિનિયર ફોટોગ્રાફર્સ અમલ ખરાડે, જયપ્રકાશ કેળકર અને પ્રવીણ મિશ્રા તમને જણાવશું। ચાલો જોઈએ મુંબઈની આસપાસના પ્રાચીન મંદિરોની સફર। શિવ ભક્તોનો તહેવાર એટલે કે મહાશિવરાત્રી, અને મહાશિવરાત્રી આપણા આંગણે આવી પહોંચી છે અને એવું કહેવાય છે કે આ વર્ષની મહાશિવરાત્રીમાં ખૂબ મોટો અને શુભ યોગ થવાનો છે। આજે મુંબઈ સમાચારમાંથી હું એટલે કે ચાંદની આવી ગઈ છું બાબુલનાથ મંદિરે। મુંબઈનું 250 થી 300 વર્ષ જૂનું આ મંદિર, જેમાં પૂજારીઓ અને જેમાં આપણે પૂજારીઓ સાથે વાત કરવાના છીએ અને હું તમને મંદિર બતાવીશ કે બાબુલનાથ મંદિરનું શું મહત્વ છે, શિવરાત્રીનું શું મહત્વ છે। ચાલો મારી સાથે। મુંબઈમાં ગીરગાંવ ચોપાટી નજીક આવેલા પ્રાચીન શિવ મંદિર, જે એક નાની ટેકરી ઉપર આવેલું છે। આ શિવ મંદિર એ શહેરના સૌથી પ્રાચીન મંદિરોમાંનું એક મંદિર છે। આ મંદિર ખાતે મુખ્ય દેવ તરીકે શિવજીની પૂજા થાય છે, પણ આ મંદિરને બાબુલનાથ કેમ કહેવાય છે? કારણ કે બાબુલ નામના વૃક્ષના દેવતાને અહીં દેવ તરીકે પૂજવામાં આવે છે। હજારો ભક્તોની આસ્થાનું સ્વરૂપ આ મંદિર આપણી ઐતિહાસિક ધરોહર પણ છે। મંદિરનું બાંધકામ અને કળાકૃતિઓ એ મુંબઈ શહેરમાં પોતાની એક આગવી ઓળખ ઊભી કરે છે અને આપણા વારસાનું પ્રતીક બને છે। મહાશિવરાત્રિના અવસર પર प्रतिवर्ष लाखों भाविक भक्तों અહીં દર્શન માટે આવે છે। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक द्विवेदी है। आप कितने टाइम से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं? मैं 20 साल से यहाँ पर पुजारी के रूप में सेवारत हूँ। और आप मेन जो गर्भगृह है वहीं पर सेवा करते हैं शिव जी की? जी जी, हम बाबूलनाथ की मेन को सेवा करते हैं, मेन पूजा आरती वगैरह करते हैं। अभी महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, बहुत ही नज़दीक है, सो महाशिवरात्रि का क्या महत्व है? महाशिवरात्रि का महत्व ऐसा है कि इस दिन अगर जाने या अनजाने में भगवान शिव जी की पूजा हो जाती है तो भी विशेष कल्याणकारी होती है और भक्तों की जो भी इच्छाएं होती हैं उसमें पूर्ण होते हैं। बाबुलनाथ मंदिर का क्या महत्व है? बाबुलनाथ का महत्व ये है कि एक तो स्वयंभू है, तो ज्योतिर्लिंग जैसे इनकी महिमा मानी जाती है। मुंबई में कम से कम 300 साल पुराना मंदिर है और मुंबई में नहीं पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा प्रतिष्ठित मंदिर माना जाता है। ये साल शिवरात्रि के दिन मंदिर में क्या स्पेशल प्रोग्राम हो रहा है? स्पेशल भगवान की त्रिकाल पूजा आरती होती है और रात्रि में हम लोग शिव जी की पंचभक्त की पूजा, जो शिव जी के विवाह की पूजा होती है, वो हम रात में 12 बजे से लेकर के सवेरे 4 बजे तक मॉर्निंग में करते हैं। तो इस तरह से हमारी परंपरा के हिसाब से हम लोग करते आ रहे हैं। पूरे दिन पूजा होती है महाशिवरात्रि के दिन। ओके, ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग को स्त्रियों को छूने की अनुमति नहीं होती है, तो क्या कहना है? देखो, अपनी एक श्रद्धा और भावना की बात है। अगर मन में श्रद्धा है तो सच्चे दिल से अगर करते छूते हैं तो ऐसा कोई पाप नहीं है, लेकिन शास्त्र की परंपरा के हिसाब से तो ऐसा है कि नहीं छूना चाहिए, लेकिन समय के हिसाब से छुएं तो उसमें कोई दोष नहीं है। जी। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, वो ऐसा लग रहा है कि नास्तिक होते जा रहे हैं, वो लोग भगवान में बिलीव नहीं करते। तो आपको ऐसा लगता है कि मंदिर में जो पूजा सब आते हैं दर्शन करने, तो उसमें से आपको लगता है कि यंग जनरेशन कितनी आती है? इस समय के हिसाब से कोरोना के बाद लोगों के अंदर ज़्यादा श्रद्धा बढ़ी हुई है और इस समय भगवान की तरफ लोग काफ़ी यंग अवस्था के जो लोग हैं काफ़ी झुक रहे हैं और विशेष तादाद के रूप में सोमवार के दिन आते हैं तो हम देखते हैं तो बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और ज़्यादातर युवा पीढ़ी आती है उसमें से। तो मतलब अभी युवा पीढ़ी भी भगवान की तरफ मानने लगी, आस्था रखने लगी? बिल्कुल, इस समय 80% जो है ना भगवान शिव की तरफ, भगवान की तरफ मुड़ गए हैं लोग, युवा। जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कुंभ मेला अभी चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, तो महाकुंभ के बारे में काफ़ी लोग गलत अफवाहें, गलत बातें फैला रहे हैं, तो आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये आस्था का विषय है और जब जो सच्ची श्रद्धा से आस्था के साथ अगर जाता है तो उसमें कोई कमियां नहीं होती। कमियां सबके अंदर होती हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद के रूप में जब जाएंगे तो हर एक तरह की थोड़ा मोड़े कमियां उसमें भी रहती हैं, लेकिन अगर सच्चे धन से देखा जाए तो ये श्रद्धा भाव का विषय है और जो सच्ची श्रद्धा से वहाँ जाकर स्नान करता है उनकी समस्त मनोकामना होती हैं और उनका मोक्ष होता है। હર હર મહાદેવ દેવ। તમે કેટલા વર્ષથી અહીંયા શિવ પૂજા કરો છો? કેટલા વર્ષથી સેવા આપી રહ્યા છો? લગભગ અંદાજે 25 વર્ષ ઉપર મને અહીંયા સેવા કરતા સમય થઈ ગયો છે। તમારું નામ શું છે? મારું નામ દિલીપ રમણલાલ ઠાકર, હું સિદ્ધપુરનો નિવાસી છું। તમે ગુજરાતી છો? હું ગુજરાતી છું।
અને ગુજરાતમાં જ મારો જન્મ થયો છે અને ગુજરાતમાં મારું અધ્યયન થયું છે ને અને આજીવિકા મારી અહીંયા મહારાષ્ટ્રમાં જોડાયેલી છે. કર્મભૂમિ મહારાષ્ટ્ર છે જન્મ. કર્મભૂમિ મારી મહારાષ્ટ્રમાં. બાબુનાથ મંદિરમાં તમે 25 વર્ષથી સેવા આપો છો, તમારો અનુભવ કેવો રહ્યો? બાબુનાથ એ તો કોઈ ભાગ્યશાળી હોય એને જ અહીંયા આ સ્થાન પ્રાપ્ત થાય અને ભગવાને મને એમની કૃપા મારા ઉપર કરી છે અને મને એને સેવા માટે મને નિયુક્ત કર્યું. એ મારું જીવન ધન્ય એમણે કર્યું છે. બાબુનાથ મંદિરનું શું મહત્વ છે અને આ મંદિર કેટલા વર્ષ જૂનું છે? અંદાજે 250-300 વર્ષ ઉપરનું આ મંદિર છે અને ભગવાન ભોલેનાથ અહીંયા જે પૃથ્વી મંડળમાં હતા અને કપિલા નામની ગાય સતત અહીંયા દૂધ છોડી દેતી હતી અને રોજ ભગવાનનું અપરોક્ષ રીતે ભગવાનનો અભિષેક અહીંયા રોજ થતો હતો. તો ત્યારથી આ પૂજા ચાલતી હતી? ત્યારથી જ ભગવાનની પરંપરાગત રીતે ભગવાનની પૂજા અહીંયા ચાલતી આવતી હતી અને પછી સુંદરનાથ મહારાજને ઘણા ભક્તો દ્વારા અને ગાય દૂધ છૂટી જતું હતું અને એમાંથી સંશોધન થયું. એમાં ભગવાનનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. ભગવાનમાં ભગવતી ભવાનીમાં ભગવાન શ્રી ગણેશ આ બધા જ દેવતાઓ ધરતીમાંથી આપણને એમના દર્શન થયા. સરસ. શિવની પૂજા કરવાની સાચી રીત શું છે? ભગવાન શિવની પૂજા ધ્યાન, પાદ્ય, અર્ઘ્ય, આચમન્ય, ગંધ, પુષ્પ, ધૂપ, દીપ, નૈવેદ્ય, ફલ, તાંબુલ, દક્ષિણા, પ્રદક્ષિણા આ બધો પૂજાનો ક્રમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનને બતાવ્યો છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં નિરૂપણ પણ થયું છે કે ભગવાનની 16ઉપચાર પૂજા, અન્યોપચાર પૂજા અને ભગવાનની પંચોપચાર પૂજા, ભગવાનની અમારી ત્રિકાળ પૂજા અહીંયા બાબુનાથમાં રોજ મંદિર દ્વારા થઈ રહી છે. તો આપણે જ્યારે રોજ એવું જોયું છે કે મેં ઘણા લોકો ઓફિસ જાય ને એ પહેલાં શિવજીને જળ ચડાવીને જાય, તો એ ખાલી જળ ચડાવવું અથવા તો દૂધ ચડાવવું એ સાચી પૂજા છે કે બીજું પણ કંઈ કરવું જોઈએ? અહીંયા જો નિયમ તો એવો છે ને કે ભાઈ દરેકના વસ્ત્રો હોય છે, પોશાક હોય છે, એ પહેરીને જ અને ભગવાનની પૂજા કરવી જોઈએ. એટલે ત્રણેય વર્ણોને જનોઈ કમ્પલસરી પહેરીને બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને જનોઈ પહેરીને જ ભગવાન શિવની પૂજા કરવી જોઈએ. અચ્છા, જનોઈ પહેરીને જ ભગવાન શિવની પૂજા કરવી છે, બરાબર છે. સ્ત્રીઓને ગર્ભગૃહમાં જવાની અને શિવલિંગને સ્પર્શ ન કરાય એવી માન્યતા છે, આ માન્યતા સાચી છે? શાસ્ત્રમાં એવું લખ્યું છે કેશવમ વા શિવમ વાપી સ્પૃષ્ટવા નરકમસ્નુતે. કેશવ એટલે ભગવાન શાલિગ્રામ ભગવાન અને ભગવાન શિવને સ્પર્શ કરવાનો સ્ત્રીઓને અને શૂદ્રને અધિકાર નથી આપ્યો. આજની યુવા પેઢી છે જે નાસ્તિક બની રહી છે, ધીમે ધીમે લોકો ભગવાનમાં નથી માનતા, તમને શું લાગે છે? મને તો એવું નથી લાગતું. કોરોના કાળે બધાને શીખવાડી દીધું કે ભગવાન સિવાય અહીંયા સંસારમાં કોઈ નથી. કુંભ મેળા વિશે અમુક લોકો ખૂબ ખરાબ વાતો ફેલાવી રહ્યા છે, ખરાબ બોલી રહ્યા છે, તમને શું લાગે છે, શું કહેવા માગશો તમે? દેખો, એ તો શ્રદ્ધા છે, અમારી સનાતન ધર્મ છે. અમારા સનાતન ધર્મમાં કુંભ મેળાનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે અને આમાં એ લોકો અપક્ષ જે છે, કોંગ્રેસ સરકાર છે, એ અમારા હિન્દુ સનાતન ધર્મ માટે બોલે એ અમને બિલકુલ લગીરે પણ માન્ય નથી. માયાનગરી મુંબઈમાં ચારે બાજુથી લોકોની ભીડ અને કોન્ક્રીટના જંગલો વચ્ચે 1500થી 1600 વર્ષ જૂનું શિવલિંગ આવેલું છે, જેની રચના બૌદ્ધ સંન્યાસીઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આ ગુફાઓ શરૂઆતમાં બૌદ્ધ વિહાર તરીકે બનાવવામાં આવી હતી, જ્યાં સંન્યાસીઓ ધ્યાનમાં બેઠા રહેતા અને મુસાફરો માટે આશરો પણ પૂરો પાડતા. અહીં ચૈત્યગૃહ એટલે પ્રાર્થના હોલ અને રહેઠાણ ખોદવામાં આવ્યા હતા. આ સમયગાળામાં પર્શિયન કલાકારોને ભાડે રાખીને ગુફામાં ભીંતચિત્રો દોરાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ જે સમય જતાં જતાં નષ્ટ થઈ ગયા. 8મી સદી સુધીમાં ગુપ્ત સામ્રાજ્યના પ્રભાવ હેઠળ આ ગુફાઓ હિન્દુ શિવ મંદિર રૂપે પરિવર્તિત થઈ. અહીં શિવના વિવિધ સ્વરૂપો નટરાજ, સદાશિવ, અર્ધનારીશ્વર, ગણેશ, બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ જેવી મૂર્તિઓને ઉઘરાવવામાં આવી. ખાસ કરીને શિવ પાર્વતીના લગ્નનું શિલ્પ એ ખૂબ જ જાણીતું છે. આ ધરોહર એ સદીઓના ઘાવ ઝીલ્યા છે. પોર્ટુગીઝોએ તેને ચર્ચમાં ફેરવીને હિન્દુ શિલ્પોને નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. બાદમાં 1739 CE મરાઠાઓએ આ વિસ્તારને ફરીથી કબજે કર્યો અને 21મી સદીમાં આ ગુફાઓનું પુનઃસંશોધન થયું અને તે ભારતીય પુરાતત્વ વિભાગ દ્વારા રક્ષણ હેઠળ લેવામાં આવી. આજે આ ગુફાઓ એ ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ઇતિહાસના પ્રતીક રૂપે જાણીતી છે. મુંબઈથી થોડે દૂર આવેલું શિવજીનું આ મંદિર, જ્યાં દરેક મુંબઈવાસીઓ ક્યારેક ને ક્યારેક તો ગયા જ હશે. 2187 ફીટની ટેકરી પર આવેલું આ શિવજીનું મંદિર
માટે એવું કહેવામાં આવે છે કે તુંગારેશ્વર મંદિરનું સત એ 12 જ્યોતિર્લિંગથી ઓછું નથી. 5 પર્વતોના સમૂહ એવું તુંગારેશ્વરની ટેકરીઓ અને શિવ મંદિર સુધી પહોંચવાનો રસ્તો એ ખૂબ રમણીય છે. રસ્તામાં જંગલો, નદીઓ અને નાની કેડી પરથી શિવના દર્શને પહોંચવાનો આ માર્ગ મુંબઈગરાઓ માટે આસ્થા સાથે કુદરતને માણવાનો પણ આનંદ છે. મંદિરમાં સ્થાપિત શિવલિંગ માટે એવી લોકવાયકા છે કે આ શિવલિંગની સ્થાપના ત્રેતા યુગમાં કરવામાં આવી હતી. આ મંદિર સાથે અનેક ધાર્મિક માન્યતાઓ પણ સંકળાયેલી છે. અર્થાત જે મંદિરનો ઇતિહાસ આટલો જૂનો અને ઊંડો હોય, જેના મૂળિયા સ્વયં ભગવાન દ્વારા નાખવામાં આવ્યા હોય તેની માન્યતા પણ છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે તુંગારેશ્વર મંદિર હાલમાં જે સ્થાન પર છે એ દંડકારણ્ય પરશુરામ ક્ષેત્ર છે. ભગવાન પરશુરામનું જન્મસ્થાન છે અને અહીં તેમણે શિવજીનું તપ કર્યું હતું. એવી લોકવાયકા છે કે હજારો વર્ષ પહેલા તેમના માતા તપ અને જપ કરવામાં લીન હતા, ત્યારે અહીં વસતો તુંગ નામક અસુર રાજા વારંવાર આવીને તેમની સાધનાને ભંગ કરવાનો પ્રયત્ન કરતો. અહીં વસતા ઋષિ મુનિઓની તપસ્યા પણ ભંગ કરતો. એ સમયે આ પ્રદેશ એ અસુરના કબજા હેઠળ હતો. અનેકો વખત તુંગને ચેતવણી મળતી હોવા છતાં તેની હેરાનગતિ ચાલુ જ હતી. તેનાથી ત્રાહિમામ થઈને પરશુરામને યાદ કરવામાં આવ્યા. યાદ કરતાની સાથે જ ભગવાન પરશુરામ હાજર થઈ ગયા અને માતાના કહેવા પર પહેલાં તેમણે રાજાને વિનંતી કરી કે તેમના રાજ્યમાં તેમને તપ કરવાની સંમતિ આપે, પણ એ તો તુંગ અસુર હતો. એણે તો વિનંતીને હાંસીમાં ઉડાવી દીધી અને પરશુરામ ભગવાનનું અપમાન કર્યું. આ સાથે જ પરશુરામે ક્રોધવશ થઈને અસુર રાજાનો વધ કર્યો. આ અસુર રાજા ભગવાન શિવનો પરમ ભક્ત હતો. તેના વધની સાથે ભગવાન શિવ અહીં પ્રગટ થયા અને અહીં શિવલિંગની સ્થાપના કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો. આ સિવાય એવી પણ વાર્તા પ્રચલિત છે કે આ દાનવે પોતે શંકર ભગવાનને અહીં લિંગ સ્વરૂપે બિરાજમાન થવાની વિનંતી પણ કરી હતી. ત્યારથી અહીંનું શિવલિંગ તુંગારેશ્વર મહાદેવ તરીકે પ્રચલિત થયું. આવી અનેક વાર્તાઓ આ મંદિર માટે કહેવાય છે. પરશુરામના માતા જ્યાં તપ કરતા હતા ત્યાં આજે ગૌમુખ છે અને એ તુંગારેશ્વર મંદિરથી થોડે દૂર આવેલું છે, જ્યાંથી 12 માસ પાણી વહે છે. परशुराम भगवान की प्रतिष्ठा है त्रेता युग का. अभी त्रेता युग में भगवान ने इधर आके दत्त करके राजा था, उसका नाम से ये प्रतिष्ठा किया है इधर का. इधर के राजा था ना तुंग करके, तुंगारेश्वर पहाड़ बोलते थे. तो इधर भगवान परशुराम की जागरूकता है. ऊपर परशुराम कुंड है 7 किलोमीटर ऊपर, और इधर राम कुंड है 2. इधर परशुराम का भ्रमण है. भ्रमण का चिरंजी देव है, ते अपना देवला मंदिर में पूजा करवा आवे. ऐसा जो भक्तों ने देखा है उसको भास है. सावन में कितने लोग आते हैं शिवरात्रि के दिन के? सावन में तो कम से कम हर संडे मंडे 2-3 लाख की पब्लिक रहती है. और ये महाशिवरात्रि में 4 दिन पहले से शुरुआत की गई है. हाँ, शुरुआत- कितने भक्त आते हैं महाशिवरात्रि में? 5 दिन में कम से कम 7-8 लोग आते हैं, लाखों के हिसाब है. अभी ये बरस तो गिनती है हमारा अध्यक्ष साहब है, ये है ना, ये अध्यक्ष साहब है. यहाँ जो है ये बहुत पुराना मंदिर है. ये आज की बात नहीं है, द्वापर त्रेता की बात है. ये परशुराम नगरी है, पर तपोभूमि है. यहाँ पर लोग जो है तो महाशिवरात्रि की कम से कम 2 लाख पब्लिक रहेगी. पब्लिक का आना जाना है खूब रहता है. रविवार सोमवार के दिन ज़्यादा पब्लिक आती है. और कोई पर्व हुआ जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, महाशिवरात्रि है, इसमें ज़्यादा पब्लिक आती है और इस मेले में. और यहाँ बहुत कुछ लोग आनंद लेते हैं. तो यहाँ एक तुंगार नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस था. उस जो है वो राक्षस जो है तो आदमी को खा जाता था. तो परशुराम ने समझाया बुझाया कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा करने पर ये धरती कैसे रहेगी जब आदमी को खा जाएगा. तो उन्होंने क्या किया कि वो तुंगार नाम का राक्षस जो है किसी पिंडी के पास बैठ गया और बैठ करके वो शंकर जी को स्वयं माने प्रकट कर लेता है. तो उन्होंने समझाया कि यार ये तो जब शंकर जी को प्रकट कर लेता, भगवान को ही प्रकट कर लेता है, तो क्या नहीं कर सकता है. तब फिर वहाँ पर वो जो है तो उसका अभिषेक किए. परशुराम ने अभिषेक करके और शंकर जी की स्थापना की और तुंगार नाम के राक्षस को उसका वध किया गया. यही है. बहुत पुराना मंदिर है, आज की बात थोड़ी है, बहुत दिनों की बात है. कहाँ से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर? यहाँ तो हर जगह के श्रद्धालु लोग आते हैं, हर जगह के लोग आते हैं.
हर प्रांत के लोग आते हैं। जैसा जैसा नाम सुनते हैं वैसा वैसा लोग जो है आते जाते हैं। તો આ શિવરાત્રિએ તમે કયા શિવ મંદિર દર્શન કરવા જશો અને મુંબઈનું તમારું મનગમતું કયું મંદિર છે અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો.